हाँ जी विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। तो पंजाबी भाषा की जमात विच एक बार फिर मेरे वालों तुहाडा निघा स्वागत है जी। देखो जी, अज वाली जमात है ना जिहड़ी, उहदे विच आपां गल करांगे साडीआं पंजाबी धुनियां दी। पंजाबी धुनियां दे बारे आपां पढ़ांगे अज। जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया सी कि पंजाबी दे विच जिवें आपां स्वरां ते व्यंजनां दी थोड़ी थोड़ी गल आपां पहलीआं जमातां दे विच गल आपां छेड़ी सी उस बारे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਉਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਾਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ पंजाबी धुनियां दे बारे गल करते हैं जी। हुण गुरमुखी अखर है जिहड़े, गुरमुखी अखरां नूं कुछ धुनियां दे विच तब्दील, कुछ धुनियां दे विच उन्हां दा वर्गीकरण किया गया है। सो गुरमुखी अखरां विच अंकित कीतियां जांदियां हन पंजाबी धुनियां। हर धुनी लई वखरा अखर जां चिन्ह है, ये गल तां तुहानूं पता ही है भी जिवें दी मतलब हर धुनी है जिहड़ी उस दे वास्ते एक वखरा एक चिन्ह निर्धारित किया गया है, एक वखरा अखर निर्धारित किया गया है। धुनी तो आपां वैसे शब्द आपां धुनी शब्द है, धुनी का मतलब है जी आवाज़। धुनी का मतलब आवाज़ ही है ना, कि जो अपने मुख दे विचों कोई भी आवाज़ निकलती है वो धुनी है। सो वो धुनियां दे संयोग तो की बन जाते हैं जी, अगे शब्द बन जाते हैं, शब्दों के संयोग तो अगे वाक बन जाते हैं। तो वाकां दे विच आपां एक दूसरे नाल आपां विचार वटांदरा, संप्रेखण, आदान प्रदान, कम्यूनीकेशन आपां किवें करदे हैं वाकां दे विच। पर वो वाक बने किवें? धुनियां तो, धुनियां दे संयोग तो शब्द बन गए। सो पंजाबी धुनियां दी आपां गल करिए जे, देखो जी पंजाबी दे किसी भी शब्द नूं जदों आपां निखोड़ के वेखदे हैं, उस दे टुकड़े करके वेखदे हैं, निखेड़ के देखदे हैं, तां उदों सानूं एक शब्द दे विच धुनियां जिहड़ियां ओह साडे सामने निकल के आउंदियां ने। आ देख लो जी, जिवें शब्द सीगा दिन, दिन दे जदों टुकड़े कीते तां दै एक धुनी आ गई, एक ईडी सिहारी एक धुनी आ गई, ते नै तीन धुनियां साडे सामने बाहर निकल के आईयां। उवें ही पुस्तक शब्द दे विच भी आ देख लो जी, जदों इस दे टुकड़े कीते, कुदरत शब्द दे भी जदों आपां टुकड़े कीते तां इस तरह साडे सामने धुनियां दो रूपां दे विच निकल के आ रहीआं। देख लो, एक तां व्यंजन, एक स्वर, ते उन्हां दे नाल स्वरां नूं लगियां होईयां मात्रावां भी। हुण देखदे हैं जी, धुनियां दा वर्गीकरण हैगा जी उचारण विधि जां उचारण ढंग दे आधार ते धुनियां नूं आपां साडीआं जिहड़ियां पंजाबी भाषा दीआं धुनियां हन उन्हां नूं दो भागां दे विच वंडिया गया है। देखो जी, पंजाबी धुनी समूह नूं एक तां खंडी धुनियां ते एक अखंडी धुनियां। हुण याद रखियो जी, जिहड़ियां साडे स्वर ते व्यंजन हन, ये खंडी धुनियां दी श्रेणी विच आउंदे हन। याद रखोगे ना ये गल, जिन्ने भी साडे गुरमुखी वर्णमाला दे विच स्वर ते व्यंजन लिखे हुए हैं, जिन्ने भी अखर हैं, वो सारे खंडी धुनियां दी श्रेणी विच आउंदे हन। खंडी धुनियां नूं अगे दो भागां दे विच तब्दील किया जाता है, दो भागां दे विच वंडिया जाता है, एक स्वर धुनियां, एक व्यंजन धुनियां। हुण देखते हैं जी अखंडी धुनियां, ये भी देखांगे खंडी धुनियां किहनूं कहिंदे आ ते अखंडी धुनियां किहनूं कहिंदे आ। हालांकि इन्हां दे शब्दां तो तुहानूं पता लग ही गया होवेगा कि खंडी धुनियां जिस दे आपां खंड जां टुकड़े कर सकीए, सधारण जा इहदा अगर मतलब कढीए आपां, उवें ही अखंडी धुनियां इसदा भी आपां नूं मतलब पता लग ही जांदा कि जिस दे आपां टुकड़े जां वख करके जिस नूं शब्द तो आपां ना देख सकीए, जिस नूं आपां शब्द दे विचों वख-वख रूप दे विच देख सकीए खंडी धुनी, जिस नूं ना देख सकीए अखंडी धुनी। अखंडी धुनियां दे विच बल, सुर, नासिकता, तान, संगम, ये लगभग सारियां अखंडी धुनियां दे विच आ जांदियां हन। खंडी धुनियां नूं तां आपां दो ही वर्गां च वंडदे हां, पर अखंडी धुनियां नूं मतलब जिस तरह भी इहदा कोई इस चीज़ का भी कोई एवें नहीं गा प्रश्न नहीं बनता भी अखंडी धुनियां किन्नियां हन, अखंडी धुनियां दे किन्ने वर्ग हन। इस तरह का क्वेश्चन तुसीं अपने माइंड दे विच नहीं बनाउणा, ये क्वेश्चन की शब्दावली गलत है।
क्यों? क्योंकि देखो अखंडी धुनियाँ बन तो वाधू जांदियां, पर उहदे विच की है आपां नूं मेन अपने वास्ते अपने लेवल के अनुसार एक तो आपां बल बारे पढ़ना हुंदा, एक आपां सुर बारे पढ़ना हुंदा ते एक आपां नासिकता बारे भी पढ़ना हुंदा है। इहदे बारे आपां गल करनी है जी। हुण देखदे हां जी, सब तो पहला तो खंडी धुनियाँ किहनूं कहिंदे आ देख लो, जिन्हां धुनियाँ का विश्लेषण किया जा सके जां जो धुनियाँ शब्दां विच सुतंत्र तौर ते विचरण दे समर्थ हुंदियां हन, जिन्हां दी इन्नी एबिलिटी होवे कि वह धुनियाँ एक शब्द दे विच सुतंत्र आज़ाद तौर ते विचर सकदियां हन, उन्हां नूं कहा जाता है जी खंडी धुनियाँ। मतलब जड़ियाँ साडियां स्वर धुनियाँ ते व्यंजन धुनियाँ हन वो किसी शब्द विच सुतंत्र रूप ते विचर सकदियां हन। इस करके खंडी धुनियाँ की श्रेणी विच किहनूं किहनूं रखिया जाता है? स्वर धुनियाँ नूं ते व्यंजन धुनियाँ नूं, जिन्हों इन्हां धुनियां नूं शब्दां विचों वखरा करके निखेड़िया जा सकता है। खंड खंड जां टुकड़े, खंड जां जिस दे टुकड़े कीते जा सकते हैं, खंड जां अखंड नहीं, खंड जां टुकड़े जिस दे कीते जा सकन उस नूं कहा जाता है जी साडी खंडी धुनी। भाव खंडी धुनियां नूं खंडां जां इकाइयां दे तौर ते अलग करके विचारिया जा सकता है। ये मैं थ्योरी रूप दे विच कुछ लिखिया है, थ्योरी रूप दे विच गल्लां तुसीं याद रखणियां थोड़ियां थोड़ियां, क्योंकि अगर तुहाडी थ्योरी याद मतलब तुहाडे कंसैप्ट क्लीयर तो समझो किसी भी तरह का प्रश्न तुहाडा क्लीयर। उस तो बाद देखते हैं जी, हाँ जी, स्वर धुनियाँ ते व्यंजन धुनियाँ दोनों खंडी धुनियाँ हैं। गल क्लीयर हो गई अपनी। ये पिछे जदों लिस्ट जी जिहड़ी सीगी जिहदे विच आपां एक ग्राफ जा बनाया वा उहदे विच भी लिखिया होया कि खंडी धुनियाँ स्वर धुनियाँ ते व्यंजन धुनियाँ दो प्रकार दियां हन। हुण आपां गल करांगे जी स्वर अते व्यंजन धुनियाँ दे बारे। स्वर धुनियाँ की गल करते हैं जी। स्वर धुनियाँ की परिभाषा, जिन्हां धुनियां नूं बोलते समय साह की हवा बिना रुके मूँह विचों बाहर निकलती है, जां जिन्हां धुनियां के उचारण वेले साह उचारण अंगां की किसी विशेष रुकावट तो बिना निकले। मतलब की है कि जदों असी बोलीए साडे साह की जिहड़ी हवा है वो बिना रुके जां बिना घट रुकावट के मूँह विचों बाहर निकलती है। जदों जिन्हां धुनियां नूं बोलण वेले उन्हां धुनियां नूं कहा जाता है स्वर धुनियां। ते स्वर आपां किन्हां नूं कहा सी? स्वर जो बिना किसी दूसरे अखर की सहायता दे बोले जाण उन्हां नूं कहा जाता है जी स्वर। ते स्वर धुनियां जिन्हां धुनियां नूं बोलण समय साह की हवा बिना रुके मूँह विचों बाहर निकले उन्हां नूं कहा जाता है जी स्वर धुनियां। स्वर अते स्वर धुनियां फर्क समझ विच आ गया जी। परिभाषा का बड़ा जिहा ध्यान रखियो। उवें व्यंजन ते व्यंजन धुनियां की परिभाषा का भी फर्क है। ये स्वर धुनियाँ होंदियां जी। पंजाबी दे विच आपां नूं पता ही है, दस्सिया तुहानूं भी स्वर जां मूल स्वर जां स्वर वाहक किन्ने हन जी? 3 ऊड़ा ऐड़ा ते ईड़ी, जो वर्णमाला दे पहले जिहड़ा पहला मुख वर्ग है उहदे विच शुरू दे विच दे रखे हैं, सीक्वल दे विच तीनों दे रखे हैं। इन्हां 3 स्वरां नाल 10 लगा लगा के 10 लगा जां 10 मात्रा लग जांदियां जी। ते किन्नियां धुनियां बणियां स्वर धुनियां? 10 स्वर धुनियां। लगा मात्रा की जदों आपां जमात लाई सी तां उहदे विच आपां देखिया सी किवें ऊड़ा ऐड़ा ते ईड़ी इन्हां तिन्हां नूं 10 जिहड़ियां लगा मात्रा ने वो हर एक स्वर नूं निर्धारित कीतियां गईयां ने कि किहड़े स्वर नूं किहड़ियां लगणियां ने ते किन्नियां लगणियां ने। ध्यान है तुहानूं गल याद होनी है, लगा मात्रा वाली क्लास दे विच चेते है ना। इस तरह पंजाबी दे विच बनदियां जी 10 स्वर धुनियां। पहला ऐड़ा मुक्ता, ऐड़े कन्ना, ईड़ी सिहारी, ईड़ी बिहारी, ऊड़े औंकड़, ऊड़े दलैंकड़, ईड़ी लां, ऐड़े दलावां ते ऊड़े होड़ा ते ऐड़े कनौड़ा। इत्थे कनौड़े की मात्रा आएगी जी, प्रिंटिंग मिसटेक है ये, ऐड़े कनौड़ा आएगी। हुण देखो जी लगा नूं बोलण वेले लगदे समय नूं मात्रा कहिंदे हन, लगा नूं मात्रा भी कहा जाता है। ये गल आपां क्लीयर हो गई सी जदों आपां लगा मात्रा की गल कीती सी। इत्थे एक बारी फिर आपां क्लीयर कर ली। तुहानूं दस्सिया सी कि लगा मात्रा वैसे गल इक्को ही है, लगा नूं मात्रा भी कह दिंदे आ, मात्रा नूं लगा भी कह दिंदे आ, पर थोड़ा जिहा फर्क है परिभाषा दे विच। लगा नूं जदों आपां बोलदे आ उदों उहनां नूं बोलण ते लग्गिया समा उन्होंने कहा जाता बोलण ते समय की किन्नी मात्रा लगी, समा किन्नी मात्रा दे विच लग्या उन्होंने कहा जाता मात्रा। उचारण विच लगे समय अनुसार स्वर धुनियां उचारण विच समा लगता है जी, जां तां लगूगा समा थोड़ा ते जां लगूगा
ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲਘੂ ਜਾਂ ਹਰਸਵ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦੀਰਘ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ। ਆ ਗਈ ਯਾਦ ਗੱਲ। ਲਘੂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਸਵ ਜਾਂ ਲਘੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ। ਧਿਆਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰਸਵ ਜਾਂ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ 10 ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਹਰਸਵ ਸਵਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਸਵ ਸਵਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ 3 ਹੈ, ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਊੜੇ ਔਂਕੜ। ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ, ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਊੜੇ ਔਂਕੜ। ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਊੜੇ ਔਂਕੜ, ਇਹ 3 ਹਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਰਸਵ ਸਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਸਵ ਲਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਬਚ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਰਸਵ ਜਾਂ ਲਘੂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਤੇ 7 ਬਚ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਦੀਰਘ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ 2 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ, ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐੜੇ ਕੰਨਾ ਬੋਲੂँਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂँਗਾ ਐੜੇ ਕੰਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸਮਾਂ ਲਊਂਗਾ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਕੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਸਵ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਘੂ ਮਾਤਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਨਾ ਸਾਡੀ ਦੀਰਘ ਮਾਤਰਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਐੜਾ ਮੁਕਤਾ ਆ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਇਹ, ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਉਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਦੀਰਘ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐੜੇ ਕੰਨਾ ਆ, ਈੜੀ ਬਿਹਾਰੀ ਈ, ਊੜੇ ਦਲੈਂਕੜ ਊ, ਈੜੀ ਲਾ ਏ, ਐੜੇ ਦਲਾਵਾ ਐ, ਊੜੇ ਹੋੜਾ ਓ, ਐੜੇ ਕਨੌੜਾ ਔ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਾਤਰਾ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੀਰਘ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਰ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਰਸਵ ਜਾਂ ਲਘੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ 3, ਮੁਕਤਾ ਸਿਹਾਰੀ ਔਂਕੜ, ਮੁਕਤਾ ਸਿਹਾਰੀ ਔਂਕੜ, ਤੇ ਦੀਰਘ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਦੀਰਘ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਰਸਵ ਸਵਰ, ਇੱਕ ਦੀਰਘ ਸਵਰ। ਹਰਸਵ ਸਵਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੀਰਘ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਰਧ ਸਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਅਰਧ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਰਧ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਯੱਯਾ ਤੇ ਵਾਵਾ ਸਾਡੇ 2 ਅਰਧ ਸਵਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੱਯਾ ਤੇ ਵਾਵਾ ਸਾਡੇ 2 ਅਰਧ ਸਵਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਕਦੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਰਧ ਸਵਰ ਜਾਂ ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਇੱਥੇ, ਸਰਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਗਲਾਈਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਮਤਲਬ ਸਰਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਖਿਸਕ ਕੇ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਕਦੀ ਸਵਰ, ਕਦੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਦੀ ਸਵਰ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ ਚੇਤੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਵਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਅੰਜਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਧ ਸਵਰ ਜਾਂ ਅਰਧ ਵਿਅੰਜਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਸਿਆਹੀ, ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਿਆਹੀ। ਸਿਆਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਯੱਯਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੱਯਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਐੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਆਹੀ।
ਇੱਥੇ ਯਈਆ ਅੱਖਰ ਐੜਾ ਸਵਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਈਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਰਧ ਸਵਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਵਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਵਿਅੰਜਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਵੇਂ ਯੋਧਾ, ਯੋਗੀ, ਯੁੱਧ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਯੈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋਧਾ, ਜੁੱਧ, ਜੋਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਯਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੱਜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਯੈ ਅੱਖਰ ਜੈ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਯਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਯਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਸਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯਈਆ ਸਵਰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਈਆ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਰਧ ਸਵਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਾਰਿਸ਼। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਜ ਬੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਵੈ ਅੱਖਰ ਬੈ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਧ ਸਵਰ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਆਗਤ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਐੜੇ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੈ ਅੱਖਰ ਐ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈ ਵਿਅੰਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਈਆ ਅਤੇ ਵਾਵਾ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਅਰਧ ਸਵਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ, ਇੱਕ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ। ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਰਸਵ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀਰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਰਧ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਵੇ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਅੰਜਨ ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੀ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਹ ਜੀ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ, ਆਹ ਜੀ ਇਹ ਗੁਲਾਈਦਾਰ ਵਿਅੰਜਨ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਆ, ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੀਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੀਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਧੂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚਲੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੰਦ, ਜੀਭ, ਬੁੱਲ, ਤਾਲੂ, ਕੰਠ। ਇਹ ਕੰਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਠ ਹੈ ਇਹ, ਕੰਠ ਠਹਿ ਨਾਲ ਕੰਠ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਉਲਟ ਜੀਬੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੰਠ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਾਲੂ, ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਜੀਭ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਦੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਹੋਠੀ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਠੀ ਜਾਂ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੰਨ ਨੂੰ ਕੰਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਧੁਨੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਕੰਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਟੀ ਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਕੰਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕੰਨੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਾਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੰਠ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਠ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬੋਲੋ ਕ, ਖ, ਗ। ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਕੱਗਾ, ਨੰਗਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੰਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਠ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਠ ਦਾ। ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਲੂਏ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਲਟ ਨੂੰ, ਤਾਲੂਏ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਚੱਜਾ, ਨੰਨਾ, ਛੱਛਾ, ਯਈਆ, ਜ਼ੱਜ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਦੀ ਜੀਭ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਜਾਂ ਜੀਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਾਲੂਏ ਨੂੰ, ਤਾਲੂ ਨੂੰ, ਪੈਲਟ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ, ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਜਾਂ ਮੂਰਧਨੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਲਟ ਜੀਬੀ, ਜੀਭ ਸਾਡੀ ਉਲਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਾਲੂਏ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਜਾਂ ਮੂਰਧਨੀ। ਵੇਖ ਲਓ, ਟ, ਠ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤਾਲੂਏ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ, ਨਾਣਾ, ਅੜਾੜਾ, ਅੜਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੜਾ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਜਾਂ ਮੂਰਧਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਲੈ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦੰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੰਤੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਲਟ ਜੀਬੀ ਜਾਂ ਮੂਰਧਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜੀ ਦੰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੰਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਜੀਭ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨੋਕ, ਜੀਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੰਤੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਤੱਤਾ, ਥੱਥਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤ, ਥ, ਦ, ਤ, ਨ, ਲ, ਰ, ਸ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ ਨੂੰ ਦੰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਸ ਦੰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੋਠੀ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਠੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲ ਨੇ, ਹੋਠ ਨੇ, ਲਿਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਲਿਪਸ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੋਠੀ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਠੀ। ਪ, ਫ, ਬ, ਪ, ਮ, ਵ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਠੀ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਵ ਧੁਨੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੁੱਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਠੀ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਹਾਹਾ। ਹਾਹੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਹੈ ਹਾਹਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਰ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਚਾਰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਢੰਗ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਕੰਠੀ, ਤਾਲਵੀ, ਉਲਟ ਜੀਭੀ, ਦੰਤੀ, ਹੋਂਠੀ ਜਾਂ ਦੋ ਹੋਂਠੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਢੰਗ ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੱਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਚਾਰਨ ਢੰਗ ਜਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡੱਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਡੱਕ ਕੇ, ਡੱਕਣਾ ਮਤਲਬ ਰੋਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਡੱਕਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਰਥ ਰੋਕਣਾ, ਡੱਕ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ, ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਡੱਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਡੱਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ 15 ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੈ ਕ, ਖ, ਗ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਵਰਗ ਬਣੇ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲੇ 3 ਅੱਖਰ ਆ ਕ, ਖ, ਗ, ਚ, ਛ, ਜ। ਜੱਜੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚ, ਛ, ਜ, ਜੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜੈ, ਜੈ, ਟ, ਠ, ਡ, ਤ, ਥ, ਦ, ਪ, ਫ, ਬ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਡੱਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ 15 ਹਨ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਨੱਕ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ, ਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਬਸ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 5 ਹੈ ਜੀ, ੰਗਾ, ञ, ਣਾਣਾ, ਨੰਨਾ ਤੇ ਮੰਮਾ। ਇਹ ਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਅੰਜਨ ਮੌਖਿਕ ਹਨ। ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਾਸੇਦਾਰ ਵਿਅੰਜਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲ ਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇਦਾਰ ਵਿਅੰਜਨ। ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇਦਾਰ ਵਿਅੰਜਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਤੇ ਲੈ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਨੂੰ। ਰਾਰਾ, ਕਾਂਬਵਾ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਜੀ ਰਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਕੰਬਣੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਪਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਕਾਂਬਵਾ ਵਿਅੰਜਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਫਟਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਫਟਕਵਾਂ, ਅੜਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਟਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਲੇ ਜੀਭ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਟਕਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਟਕੇ, ਜਾਂ ਫਟਕਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਝਟਕੇ ਦੇਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਟਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਹਾਏ ਨਾ ਤਰੀਕ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਾ ਫਟਕੇ ਦੇ, ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਤੋੜ ਨਾ ਸਰਾਪੀਆ। ਖਿੱਚ ਨਾ ਫਟਕੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਝਟਕੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਖਿੱਚ। ਸੋੜਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਟਕਵਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਖੈਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਖੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਗੜ ਖਾਣੀ, ਖਹਿਣਾ। ਖੈਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸ ਤੇ ਹਾ, ਇਹ 3 ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੈਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਗੜ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਖੈਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਸਰਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ। ਸਰਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜੋ ਅਰਧ ਸਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯਈਆ ਤੇ ਵਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ, ਗਲਾਈਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ। ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਉਚਾਰਨ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਢੰਗ ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਇਸ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਹ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ।
ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਸੀ। ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਵਾਂਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਹੀ ਅਰਥ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕਤਾ, ਬਲ ਅਤੇ ਸੁਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ? ਨਾਸਿਕਤਾ, ਬਲ ਅਤੇ ਸੁਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨਾਸਿਕਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਾਸਕੀ ਜਾਂ ਨਾਸਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਦੇ। ਮੌਖਿਕ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ ਨਾਸਕੀ ਜਾਂ ਅਨੁਨਾਸਕੀ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਸਾਡੀ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੌਖਿਕ ਧੁਨੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਅੱਖਰ 5 ਹੈ, ਗੰਗਾ, ਨੰਨਾ, ਣਾਣਾ, ਨੰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਮਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਸਕੀ ਜਾਂ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੰਨ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਅੱਖਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ? ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਨਾਸਿਕਤਾ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਨਾਸਕੀ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਨਾਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਿੰਦੀ ਜਾਂ ਟਿੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਨੁਨਾਸਕੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਾਸਿਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐ ਨੂੰ ਕੰਨੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਨਾਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਨਾਸਿਕਤਾ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਐੜੇ ਸਵਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। किसी को घर मिला हिस्से में तो किसी के हिस्से में दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। सो ये है ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੈ ਵਿਅੰਜਨ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਈੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਿੱਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਈੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨੁਨਾਸਿਕਤਾ ਜਾਂ ਨਾਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਗਾਖਰ ਹਨ। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪੀ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਲਗਾਖਰ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ।
ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇਖ ਲਓ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਾਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਖੰਡ ਕਰਨ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਸਿਕਤਾ ਸਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪੀ ਸਵਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਨਾਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੌਖਿਕ ਸਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਕੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਵਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਸਿਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਦੇਖ ਲਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਖਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਸਕੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਦੂਸਰੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੱਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਸਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਜੰਗ। ਜੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯੁੱਧ ਨੂੰ। ਸਾਗ, ਸਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਲਕ ਦੇ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਗ। ਅਤੇ ਸਾਂਗ, ਸਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਕਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਿਮਿਕਰੀ, ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਾਂਗ ਨਕਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ, ਅੱਗ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਅਗਨੀ ਜਾਂ ਬਸੰਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਭਾਗ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਗ। ਗੋਦ, ਗੋਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਦ, ਅਤੇ ਪਰ ਗੋਂਦ ਚਿਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੋਂਦ, ਸਟਿਕ। 100, 100 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ 100, ਅਤੇ 100 ਮਤਲਬ ਨੀਂਦ। ਹੱਸ, ਹੱਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੱਸਣ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੰਸ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਾਸਿਕਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਗ, ਬਗੀਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਂਗ, ਬਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੱਕੜ ਬੋਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਂਗ। ਸੌਦਾ, ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੌਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੌਂਦਾ, ਸੌਂਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੌਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਸਿਕਤਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਨਾਸਿਕਤਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿੰਦੀ ਜਾਂ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਸਿਕਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਲ ਦੀ। ਬਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ, ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਧੁਨੀ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬਲ ਇੱਕ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਨਾਸਿਕਤਾ, ਬਲ, ਸੁਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਤ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਦੁੱਤ ਵਿਅੰਜਨ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਦਾ ਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਖਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਬਲ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਤਾ, ਪਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਿਕਾਣਾ, ਐਡਰੈਸ, ਪਰ ਪੱਤਾ ਦਰਖਤ ਜਾਂ ਤਾਸ਼ ਦਾ ਪੱਤਾ। 10, 10 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗਿਣਤੀ 10, ਅਤੇ ਪਰ 10 ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਭਾਵ। 7, 7 ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਜਾਂ ਸੱਚ, ਪਰ 7 ਹੁੰਦਾ ਗਿਣਤੀ, ਸਾਤਾ। 70, 70 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਲੈਵਲ, ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਤਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਪਰ 70 ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ 70। ਜਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਗਣਾ, ਅਤੇ ਜਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਲ ਅੰਕਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਲ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਧਕ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਲ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਨੋਟ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲਗਾਖਰ ਵੀ ਹਨ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲਗਾਖਰ 3, ਬਿੰਦੀ, ਟਿੱਪੀ ਅਤੇ ਅੱਧਕ। ਅਤੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਸਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਧਕ ਲਗਾਖਰ ਵੀ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਬਿੰਦੀ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲਗਾਖਰ ਹੈ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਧਕ ਵੀ ਲਗਾਖਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ 3 ਲਗਾਖਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪੀ ਵਾਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਧਕ ਵਾਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਸੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਦੀ। ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ? ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਨਾਸਿਕਤਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਬਲ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸੁਰ। ਸੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨੀਵਾਂ ਸੁਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਸੁਰ ਹੈ। ਸਾਹ ਦਾ ਧੱਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸੁਰ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸੁਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੁਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੁਰਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰ ਨਾਮ ਦੀ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਹੈ, ਸੁਰ ਅਤੇ ਸਵਰ ਦੋਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਸਵਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਊੜਾ, ਐੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ 3 ਸਵਰ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਹੈ। ਸਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਸਵਰ ਸਾਡੀ ਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਰ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 3 ਸੁਰਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ 3 ਸੁਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਉੱਚੀ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮੌਜੂਦ 2 ਹੀ ਸੁਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੁਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਹੀ ਹੈ। ਅਮੂਮਨ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜੇ ਤਾਂ 3 ਸੁਰਾਂ ਉੱਤਰ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 3 ਸੁਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਜੀ 3, ਉੱਚੀ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ। ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਸਾਵੀਂ ਸੁਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਾਹ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਸੁਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ? ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਦਬਾਅ ਪਹਿਲੇ ਸਵਰ 'ਤੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦਬਾਅ ਪਿਛਲੇ ਸੁਰ 'ਤੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਪਿਛਲੇ ਅੱਖਰ 'ਤੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਵਰ 'ਤੇ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਬਾਅ ਪਹਿਲੇ ਸਵਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁਰ ਉੱਚੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਬਾਅ ਮਗਰਲੇ ਸਵਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰ ਨੀਵੀਂ। ਸੁਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਕੋੜਾ, ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗੀ ਅਤੇ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਬੁਕ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸੁਰ ਦਾ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਚਾਹ, ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ, ਪਰ ਚਾਹ ਤਾਂਗ ਜਾਂ ਉਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਵਰ, ਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਰਨਾ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ, ਬਰਸਾਤ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਵਰ ਹੁੰਦਾ ਵਰਦਾਨ। ਗੜ, ਗੜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਲਾ, ਗੜ, ਪਰ ਗੜ ਹੁੰਦਾ ਫੋੜਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋੜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਗੜ। ਕੜ, ਕੜ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੀ ਥੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਲਟੀ ਦਾ, ਬੱਠਲ ਦਾ ਕੜ, ਥੱਲਾ। ਪਰ ਕੜ ਹੁੰਦਾ ਉਬਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਉਲਬਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਲਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਬਲਣਾ। ਉਲਬਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਤੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਫਰੋਲ ਫਰੋਲ ਕੇ ਤੇ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਕਰ ਦੋ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੀ। ਉਬਲਣਾ, ਉਬਲਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਬਲਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰ ਨਾਮ ਦੀ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੁਨੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋੜਾ ਹਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਡਾੜੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰ ਰੈ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਹਾਹਾ, ਇੱਥੇ ਗੜ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਾੜੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਹਾਹਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਾੜੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਹਾਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੁਰ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਰ ਯੰਤਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਹਾ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀ ਸੁਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਸੁਰ ਯੰਤਰ ਅੱਖਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰ ਅਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਸਵਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਖੰਡੀ ਧੁਨੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਨਾਸਿਕਤਾ, ਇੱਕ ਬਲ, ਇੱਕ ਸੁਰ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।